لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تتفي لأنها بزبدات الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفل زللي أقسام حكم الأكل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام وهم حتى لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فارف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل في حق رسل الله عليه تحية الإله فالواجب العقلي على الجبال الانتفاع بذاته فالدليل والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولسقوط جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلم علم سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مرتكر لأنه قام به التغير قدسه وجوده بعد العدم والجدود والمسمى بالكرام لأن الوصف بالوجود من واجبة الواحد المفقود طائر بأن كل أثر يلي له مؤثر فتبري ولتسمى صفة نفسية ثم دليل خمسة سلبية ويكلم بالذات فلو بقيمه بنفسه لتطلب مخالف للغير ونهي بذات أو صفته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للوحيد القهار جل وعلا ومن يكن بطمع أو بإلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكن بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بأداة قدسه وهو مخالف الشكل لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الهلول والجهة والاتصال الانفصال وصفة ثم المعاني سبعة للرأي أي المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وهي كل ذكره فالأمر والقصد غير الأمر فاقرأ المرا فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاقفل المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار فهو المتعلق بصفاته المدى ومن ما عدا الآيات جزم وكلام سامي تعلق بسائر الأقسام الإرادة تتعلق بالممكنات كلها وتتوجه بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكل قديمة بذاته لأنها ليس بغير ذاته ثم الكلام ليس بالمروق وليس بالتكليم كالمألوف ويستحيل ضد ما تكلم بصفاته لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغير الجلال ونعم مقتدر وجائز في حقه الرجال وترك والإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب عليه ذلك قد أساء الأدب واجمع في جنة الإله بجنة الخلد بلا تناهي جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وسل جميع الرسل بالأمانة والصدق والتربية والفطانة ويستحيل ضده عليهم وجائز كالأكل في أكلهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويسأل بالمن في السابي والأجر والإقام والثواب والنشر والصراط والميزان والهول والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والغر والودان ثم الأولياء ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وإلى قوله
في الإسلام مقاما ومسائر الأحكام فأكثرا من ذكري أهل العالمين وبهذا الذكر على الرطب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تنائي وجدد توبة للأوزار لدى أسم الرحمن الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فأمانه وكله مسلما يتسمى وتقبل نسينا العلماء وخلص القلب من الأجيال بالجد والقيام في الأسهار والذكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأوال لتتقي معالي والكمال وكل ذل ربي لتقواني عنك بقدر ولا تكرمني بسرك لك المجيب للأعمى واجب يا رحيم الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على نبي الحكيم خاتم وآله وصحبه الكريم على نبي الحكيم خاتم وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita ambil balik itu wa innama wajabat lahu hadhihi sifatu wastihalu alaihi addaduha. Ambil situ dah. Wa innama dan hanya sanya wajabat mestilah pada akal kita lahu baginya Allah Subhanahu wa taala, mesti pada akal kitanya bagi Allah taala hadhihi sifatu, oleh segala ini sifat. Apa yang dimurakkan ini sifat, yakni sifatul ma'ani secara khususnya. Secara khususnya ialah sifat ma'ani. Kenapa? Li'anna sifatis salbiyata qad taqaddama burhanuha. Kerana sesungguhnya sifat-sifat salbiyah nu kerana bahawasanya segala sifat-sifat salbiyah tu sesungguhnya telah terdahulu oleh hujah-hujahannya, dalil-dalilnya. Itu secara khususlah. Tapi secara umumnya wajabat lahu hadhihi sifatu, maknanya sifat as-sifatul kamalat, segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi hanya sanya mestilah baginya Allah Ta'ala ini segala sifat-sifat kesempurnaan. Wastihalu alaihi addaduha, dan tentu tidak di atasnya alaihi alallahi Ta'ala, di atasnya di atas Allah Ta'ala addaduha oleh lawan-lawannya sifatil kamalah. Secara umum. Jadi secara khususnya ialah sifatil ma'ani, tapi secara khususnya secara umumnya ialah sifat kamalah. Kenapa kita kena kata umum khusus itu? Karena kalau pelaga dengan syarah, dari syarah tu ya bila habis, bukan hanya sifat ma'ani, ada bagi sifat-sifat kamalah tu semua. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Tapi kalau kita pelaga dengan nazam, dengan nazam dia ni, maka kena kepada khususnya ialah sifat ma'ani. Jadi kena wa umum khusus itulah.
Jadi hadhihi sifatu secara umumnya ialah sifatul kamalat. Secara khususnya ialah sifatul ma'ani. Begitu. Jadi hanya sahaja mesti bagi Allah Ta'ala tu segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan tentu tidaklah di atas Allah Ta'ala segala lawan-lawannya, lawan-lawan sifat kesempurnaan, iaitu sifat kekurangan. Li'annahu, kerana bahawasanya, yakni li'anna Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala, laulam yakun mausufan, jikalau tiada adalah Allah Ta'ala tu zat yang bersifat biha dengan dia, dengan sifat kamalat secara umum. Nah, secara khususnya sifatil ma'ani. Jawab bagi launya lakana, nescaya adalah Allah Ta'ala tadi tu bisiwa, dengan selainnya, yakni selain daripada sifat ma'ani. Bisiwa, yakni bisiwa, ai bisiwa, dengan selainnya, selain daripada as-sifatil kamalah, ataupun as-sifatil ma'ani. Tuh, mana selain daripada sifat kesempurnaan, selain daripada sifat ma'ani yang menjadi kesempurnaan, yang dibilang sempurna pada zat Allah Ta'ala, minal jahli, daripada bodoh. Itu sifat kekurangan. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, pasti dia bersifat dengan sifat kekurangan. Maka setengah daripada kekurangannya ialah minal jahli, bodoh, wala ajzi, lemah, wa ghairihima, dan selain daripada kedua tu banyak lagi lah. Tu seperti al-mauti, al-karahiyati, al-bakami, al-amah, was-samami, ya belaka tu. Itu semua tu selain daripada sifat kesempurnaan, yang mana menjadi adad bagi sifat kesempurnaan. Mana sifat kekurangan? Tu wa ghairihima, dan lain daripada keduanya. Mana lain daripada keduanya? Mimmah, daripada barang, yakni daripada sifat-sifat kekurangan, taqaddama, yang telah terdahulu, ai fi zikrihi, atau ai fi zikriha, pada penyebutannya, minal mustahilati, daripada segala sifat-sifat yang tentu tidak lagi, tak ada di zat Allah Ta'ala. Nak ceritanya sini, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat kesempurnaan, mudah sifat dianya, pasti dia bersifat dengan sifat kekurangan. Tu kana la wasitata bainahuma. Tidak ada benda yang duduk tengah di antara keduanya. Tu. Kalau gitu laka Nabi siwa, nescaya adalah Allah Ta'ala tu dengan selain daripada sifat-sifat kesempurnaan, yakni sifat-sifat kekurangan, ma'rufan, yang dikenali, yakni mausufan. Zat yang bersifat dengan sifat kekurangan. Berat. Apa makna? Ini nak tafsir keseluruhan. Li'annahu laulam yakun mausufan bihalaka nabi siwa ma'rufan. Itu nak tafsir semua nazam tu lah, semua bait tu. Annahu, bahawasanya, laulam yakun muttasifan biha, jikalau tiada adalah Allah Ta'ala tu muttasifan biha, zat yang bersifat dengan dia dengan sifat kamala, dengan sifat kesempurnaan, lattasafa bi adadiha, nescaya bersifatlah ya Allah Ta'ala dengan lawan-lawannya, lawan-lawan bagi sifat kamala, lawan bagi sifat kesempurnaan. Itu apa? Ini sifat kekurangan. Lakin ittisafuhu, ni orang panggil, dia awak mari dengan qiyas istisnaiyah. Tu dia awak mari dengan qiyas istisnaiyah, nanti bawah tu ada sebut. Cuma fa awak ni tak mengaji lagi mantik ke? Kalau sebut pun buta kayu gitu jelah. Ya ada qiyas istiqraiyah, ada qiyas istisnaiyah. Tu ngaji dalam ilmu mantik, dalam bab al-qiyas, dalam bab qiyas. Dia qiyas istisnaiyah, ada muttasilah, munfasilah, anjay pula lah tu nanti. Qiyas istisnaiyah muttasilah maknanya qiyas yang orang panggil ada orang panggil syartiyah muttasilah. Tu contoh kita kata dia muqaddam dia tu isbat, kemudian natijah tali dia tu pun isbat. Contoh kita kata
Kita katakan apabila makanan yang manis itu maka mengandungi gula. Gitu. Nah, maka apabila ataupun bila ataupun maka apabila makanan manis ataupun jikalau makanan yang manis itu maka mengandungi gula. Akan tetapinya makanan itu manis. Natijahnya maka makanan itu ada gula atau mengandungi gula. Itu orang panggil apa? Qiyas istisnaiyah muttasilah. Mana syartiyah muttasilah dia tu yang saling diulang-ulangnya, iaitu manis dengan gula. Dia ada dua tu. Muqaddimah qiyas istisnaiyah muttasilah. Tadi muqaddam isbat, natijah pun natijah bagi tadi tu pun isbat. Ada orang panggil kalau tali dia tu nafi, maka natijah dia tu nafi muqaddam. Itu panjang pula tu. Mana bila makanan atau maka apabila makanan, maka jikalau makanan itu manis. Contoh macam tadi pula. Maka mengandungi gula. Akan tetapinya makanan itu tidak manis. Maka natijahnya apa? Makanan itu tidak mengandungi gula. Tu nanti kita masuk mantik lah. Tapi sininya nampak dah lah tu. Dia nak guna qiyas istisnaiyah. Nanti akan menyata bawah tu lah. Dia kata laulam yakun mutasifan biha. Jikalau tiada adalah Allah Ta'ala tu bersifat ia dengan demikian itu sifat. Dengan dia dengan segala sifat-sifat ma'ani atau sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamalah. La tasafa bi adadiha. Secaya bersifatlah Allah Ta'ala dengan lawan-lawannya. Lakin ittisaf. Akan tetapi bermula bersifatnya. Lakin ittisafuhu akan tetapi bersifatnya Allah Ta'ala. Lakin ittisafuhu Ta'ala akan tetapi bermula bersifatnya Allah Ta'ala bi adadiha dengan lawan-lawannya sifat kamalah tu batilu. Ialah batil. Kerana apa batil? Ilak pada kata batil. 5. Kerana barang yalzamu alaihi yang melazimlah di atasnya barang. Apa barang tersebut? Bayan pada kata minal iftiqari wal hudusi, daripada iftiqar dengan hudus. Iftiqar makna berajak, tak boleh lepas dengan benda lain. Hudus maknanya apa? Baharu. Al-mawju' ba'dal adami. Itu secara hakikatnya. Atau secara majahnya al-mutajaddidu ba'dal adami. Itu dia panggil baharu. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan sifat kamalat, maka dia bersifat dengan sifat lawan kamalat, iaitu sifat naqais, sifat kekurangan. Tu pas boleh ke Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan? Tak boleh, tertegah. Kenapa? Kerana melazimkan benda hak pada kekurangan itu ialah apa? Berhajat pada benda lain. Tak boleh lepas dengan benda lain. Tu lagi pula dia baharu, arti makhluk. Ada dia kemudian daripada tak ada. Berlaku dia tu kemudian daripada tak berlaku. Bermakna ada yang mengadakan dia, ada yang memperlakukan dia. Daripada tak berlaku kepada berlaku. Maka dia bukan Tuhan. Bawa natijahnya dia bukan Tuhan. Pas apa Tuhan? Berat gitu. Kama asyara lahu, seperti mana mengisyaratlah oleh nazim lahu baginya bagi ma. Tu lahu baginya bagi ma. Biqaulihi dengan katanya kata nazim. Ni orang panggil muqaddimah surah dia. Dia sini dia hazah, orang panggil muqaddimah kubra dan natijah. Mana dia kata wa kullu man qama bihi siwaha fahuwal ladzi fil faqri qad tanaha. Mana natijah? Tak ada sebut sini natijah. Ada sebut natijah tak? Ada tak sini sebut natijah tu kide? Natijah ada sebut tak? Tak ada. Tak ada sebut.
Wa kullu dan bermula tiap-tiap man mereka qama yang ada berdiri bihi dengan dia man tadi tu siwaha. Selainnya apa? Ai ghairuha. Selain daripada sifat-sifat kamala. Ghairuha ai ghairu sifatil kamala. Tiap-tiap mereka yang berdiri ini yang ada di zat mereka tadi tu selain daripada sifat-sifat kesempurnaan. Mana selain daripada sifat-sifat kesempurnaan, minal jahli daripada bodoh, au ma fi maknahu atau barang yang pada maknanya makna bodoh, au ma fi maknal jahli lah. Atau barang yang pada makna bodoh, banyaklah. Nak bodoh tu sendiri pah. Barang yang pada makna bodoh mana segala ilmu makhluk ni orang panggil barang pada makna bodoh. Awil ajzi, atau pada kata al-jahli ataupun lemah ila akhiri adadadi. Hinggalah ila akhiril adadadi, hinggalah yang lain-lain daripada segala lawan-lawan bagi sifat kamala. Fahuwa maka ia man tadi tu alladzi fil faqri, yang di dalam berhajat tu qad tanaha, sesungguhnya sehabis-habis berhajat. Gitu. Qad tanaha ay balaghan nihayata fil faqri. Itu ya tafsir tu belakang. Fahuwa ay li al-ihtiyaj. Maka ia man dari itu ay al-ihtiyaju ila man yukammiluhu. Berhajat tak boleh lepaslah ia ila man kepada mereka yang lain. Yukammiluhu, yang melengkap, yang menyempurnalah akan dia, akan man tadi itu. Tuh. Pasti dah. Dia berajak kepada zat yang lain lah. Untuk mengadakan dia. Untuk menyempurnakan dia. Untuk menggagahkan dia. Untuk apa-apa sahaja yang menyempurnakan dia. Dia berajak pada benda lain. Kenapa? Kerana dia tu tak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia bersifat dengan sifat kekurangan. Tu bila kurang, maka dia berajak kepada zat yang lain untuk menyempurnakan dia. Wahwa dan ia mana tu? Tuh. Ia man tadi tu lah. Bukan mah dekat ni dak. Ia kullu man tadi dah. Nanti tengok. Ada tak dalam li'annahu law lam yakun syuru'un fil istidlal ala wujubi hadhihi sifati wa istihalati adadariha wa huwa ziyadatu fil idah wa illa taqaddamat adillatuha mufassilah wa qad dzakara awalan qiyasan syartiyyan sarraha bihi minal muqaddam wat tali biqaulihi law lam yakun mausufan biha lakana bi siwa ma'rufa. Itu qiyas istisnaiyah syartiyah. Sarraha bihi bil muqaddam wat tali biqaulihi law lam yakun. Tak ada tu. Wahwa mana ni? Wahwa mana ni dia? Wahwa tu fil fil fakri dah. Wahwa al-fakru tu. Berhajat tu muta'alliqun, bertakluklah ia biqaulihi dengan perkataannya nazim qad tanaha. Ayalah. Situ deh. Wahwa dan ia al-fakru. Berhajat tadi tu. Muta'alliqun, bertakluklah ia al-fakru tadi tu biqaulihi dengan katanya nazim qad tanaha, sungguhnya sehabis-habis. Apa sehabis-habis? Ai balaghan nihayata fil fakri. Sehabis-habis hingga pada berhajat. Dah. Jadi siapa-siapa yang ada pada zat dia tu selain daripada sifat kesempurnaan, mana ada sifat-sifat kekurangan, maka seorang tadi tu pastilah dia tu di dalam berhajat tadi tu sehabis-habis hingga pada berhajat. Gitulah. Tu. Wahwa dan ia sehabis-habis berhajat tu muhalung. Sampai kepada sehabis-habis berhajat tu muhalung, mustahil.
Kerana apa mustahil? Yani mustahil atas Allah Ta'ala lah. Di kita tu wajib. Ada ni. Kau kita tu tak berajak ke? Kita berajak mau kita tu baharu. Ada di kita tu kekurangan. Nah. Daripada tak ada pada ada. Ada bodoh. Ada bodoh tu sendiri ada dah. Mafi makna bodoh pun ada juga. Nah. Lemah pun ada. Nah. Mati pun ya. Nah tu ni. Yalah dah. Ni muhalun ni ayat Allah Ta'ala lah. Mustahil ni tentu tidaknya di atas Allah Ta'ala. Kerana apa? Muhalun. Li'annahu kana bahawasanya. Li'annal faqra. Kana bahawasanya berhajat tu. Yu'addi membawa lah ia ilal hudusi kepada baharu. Tu natijah dia. Jadi natijah dia nya apa? Wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa hadisun. Gitu. Nah. Tu natijah dia. Fahuwa hadisun tu. Tu natijah dia. Li annahu yuaddi ilal hudusi. Karena bahawasanya al-faqra tu yuaddi ilal hudusi, membawa kepada baharu. Tuh. Jadi hazah natijah tu baik. Wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa allazi fil faqri qad tanaha. Lepas tu, mana Tuhan tak ada apa? Fahuwa hadisun. Situ lah, kerti situ. Li'annahu yu'addil ilal hudusi. Jadi, wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa hadisun. Maka tiap-tiap mereka yang ada pada diri, tiap-tiap mereka tadi itu selain daripada sifat kesempurnaan, maka dia tiap-tiap seorang, tiap-tiap mereka tadi itu hadisun. Dia yang baharu lah. Tu. Fayakunu, maka jadilah ketika itunya Allah Ta'ala tu min jumlatil alamil hadisi. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tu boleh ada sifat-sifat kekurangan di zat dia. Maka Tuhan ketika tu jadi mana? Min jumlatil alamil hadisil muftaqiri. Jadilah Allah Ta'ala tu setengah daripada jumlah alam ni. Sama kita juga. Sama dengan lembu ayat itik, kubah, apa. Sama. Al-hadisi yang baharu. Al-muftakiri yang berhajat, yang tak boleh lepas dengan benda lain. Yang tak boleh lepas dengan Tuhan lah. Lepas tu Tuhan, dia kata Tuhan tak? Orang panggil Tuhan, dia kata. Dah, orang panggil apa? Hantu. Hantu, dia bukan Tuhan lah. Nak hantu kan nak Tuhan? Nah, tu. Tu tengok. Baik. Wal wawu fi qaulina wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghani muqtadiru. Macam gitulah. Wal wawu dan bermula huruf waw. Huruf waw di mana pula? Fi qaulina, pada perkataan kami, yakni perkataan nazim, perkataan syarih juga ialah nazim. Mana wal wahidul ma'budu? Waw pada kata wal wahidul ma'budu tu lil hali. Tu dihantarkan dia, waw tu maknanya dihantarkan dia bagi hal. Maknanya wal wahidul ma'budu, padahal bermula yang satu yang disembah. Gitulah. Jadi waw pada kata wal wahidu tu wawul hal. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru. Padahal bermula. Ataupun lakin, boleh juga. Akan tetapi. Boleh juga. Ya kadang-kadang yang panggil lakin. Akan tetapinya Tuhan kita yang satu yang disembah tu la yaftakiru, tidak berhajat ia. Li ghairihi, akan yang lainnya. Ia tak berhajat akan yang lain daripada dia. Bagi yang lain daripada dia, akan yang lain daripada dia. Tu. Mana Tuhan kita tu tidak apa? Tidak baharu. Orang panggil apa? Qiyas istisnaiyah. Muttasilah. Ya ke? Aku tengok Wahwa dan ia al-wahidu tu.
Wahwa dan ia al-wahidu. Al-wahidu sini nak kepada nazam ni. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru ni. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi ni. Nak wahwa tu kembali kepada sekalian nazam tadi. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi ni. Fil makna, pada menyatakan makna, dalilun li qaulina, ialah sebagai dalil bagi perkataan kami, wa kullu man qama bihi. Gitu. Yang ni dalil di atas dalil. Gitu kan makna dia. Tadi wak mari dah dalil wa kullu man qama bihi siwaha tu dalil dah tu. Nah, kemudian wak mari pula wal wahidul ma'budu la ini ialah dalil bagi perkataan kami wa kullu man qama bihi. Ini orang panggil min babit tadqiqit tadqiq. Ada dhabit ni. Wal wahidu ilah ni fahuwa min babit tadqiqit tadqiq. Dia tulis itu. Fahuwa min babit tadqiqit tadqiq. Mendakikan benda yang dakik. Dakik dah tu dakik lagi. Menghalusi bagi benda yang halusi. Dalil hak sebelum ni halusi dah. Fahwa mari pula dalil yang halusi. Kerana apa? Dhabit ni. Li'anna isbatal mas'alah, kerana bahawasanya mengisbatkan satu masalah bidaliliha, serta dengan dalilnya. Bidaliliha makna dengan dalilnya serta dengan dalilnya masalah. Isbatkan satu masalah serta dengan dalil. Orang panggil tahqiqun. Tu tahqiq. Tu tahqiq tu. Buat marisa masalah, isbat dengan dalil. Nah, itu dia panggil tahqiq. Tu mana masalahnya? Tuhan bersifat dengan sifat perkuasa ke lemah? Perkuasa. Dalilnya mana? Alam ni. Tahqiq dah tu. Tahqiq dah tu. Tu li'anna isbatal mas'alah bidaliliha tahqiqun. Kerana mendatang atau mengisbatkan satu masalah serta dengan dalilnya satu masalah tersebut, ialah dia panggil tahqiq. Wa isbatad dalil. Atau apa kata isbatal masalah tadi? Wa isbatad dalil bidalilin. Yang ni bidalilin ukhra lah. Dan mengisbatkan dalil. Mengisbatkan dalil tu dengan dalil yang lain. Maknanya tadqiqun. Itu tadqiq dia panggil. Tu. Jadi kalau orang muhaqqiq, artinya kita fahamlah al-muhaqqiq. Mana seorang tu kalau dia bercakap mesti serta dengan dalil. Tapi kata al-muhaqqiq wal mudaqqiq. Artinya dia tu mendatangkan satu masalah serta dengan dalil. Lepas tu dalil di atas dalil. Itu dipanggil tadqiqun. Wa isbatad dalil tsani bidalilil akhar. Dan mengisbatkan dalil yang kedua. Tadi dalil di atas dalil tadi tu orang panggil tadqiq. Itu dalil yang kedua. Dalil yang pertama tu tahqiq di atas satu masalah. Kemudian mengisbatkan pula dalil yang kedua tadi tu bidalilin akhar, dengan dalil yang lain pula. Yang ni dalil yang ketiga. Tadqiqut tadqiq. Tadqiqut tadqiq. Kama huna, seperti di sini. Seperti dalam perbahasan pada hari ini. Jadi dalam ni orang panggil nazam kharidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh apa ni? Syekh apa kharidah Syekh Sidi Ahmad Dardir ni. Wak mari pula wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghani muqtadiru ni. Orang panggil tadqiqut tadqiq. Menhalusi dalil yang halusi. Jadi Sidi Ahmad, Sidi Dardir, Sidi apa namanya? Sidi Ahmad Dardir Al-Azhari ni, dia apa? Mudaqqiqut tadqiq.
Seorang yang halus, cermat daripada dalil yang sudah cermat dah, cermat lagi. Jadi kalau muhakkik, satu ulama yang mendatangkan satu masalah serta dengan dalil, itu muhakkik. Kalau dia awak mari pula dalil di atas dalil yang pertama tadi, ini dalil kedua, maka dia panggil mudakkik, tadqiq. Tapi kalau awak mari pula dalil yang lain di atas dalil yang kedua tu pula, itu dia panggil tadqiqut tadqiq. Mudakkikut tadqiq. Tu dia. Itu dhabit tu intaha, habis. Habis itu kama huna seperti di sini. As-Suja'i. Tu dhabit daripada As-Suja'i. Boleh kita apa? Cari sendirilah. Jadi wahwah dan bermula ia nazam wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghanil muqtadiru. Padahal bermula Tuhan kita yang satu yang disembah tu tidak berhajatlah ia akan selain daripadanya. Jalla, maha suci lah ia daripada berhajat, ghani terkayalah ia daripada selain daripada dia. Ya, al-muqtadiru ay al-qadiru yang maha berkuasa, yang maha amat berkuasa di atas segala-gala benda. Ini ni dalilun liqaulina, ialah dalil bagi perkataan kami yang terdahulu, wa kullu man qama bihi ilah. Ilah tu ilah akhiri. Tuh. Li'annahu, kerana bahawasanya li'annal makna, kerana bahawasanya makna al-wahid wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi ni fi quwwati qaulina ai kainun adalah ia fi quwwati qaulina, adalah ia makna tu pada mengkuatkan perkataan kami. Mengkuatkan lagi perkataan kami mana? Wa kullu man qama bihi tu. Li annahu, kana bahawasanya Allah Taala tu ma'budun, zat yang disembah. Ai bil haq, ma'budu bi haq. Disembah dengan sebenar. Itu maksud ma'budun ai ma'budu bi haqiq. Tu kerana ma'bud ni, banyaklah hak duk batu kes tu pun ma'bud, tapi bi ghairi haqiq. Tak? Okey, kau bi haqiq enggak? Bi haqiq enggak hak duk batu kes? Ma'bud bi haqiq enggak? Enggak, bi ghairi haqiq. Ma'bud hak kita hendak sini ialah ma'bud bi haqiq. Ma'budu bi haqiq. Kerana bahawasanya Allah Taala tu ma'budan ai ma'budu bi haqiq, yang disembah dengan sebenar. Wa kullu ma'budin, dan bermula tiap-tiap yang disembah dengan sebenar tu la yaftaqiru li ghairihi, tidak berhajatlah ia akan yang lainnya, lain daripada ma'bud tadi tu. Apa dia? Wa qad hazafna. Ni nak kata bahawasanya dia hazaf. Wa qad hazafna, dan sesungguhnya telah membuanglah oleh kami kubra, akan muqaddimah kubra al-qiyas. Muqaddimah kubra bagi kias. Kias apa ni? Kias istisnaiyah. Kias istisnai. Tuh, kami telah hazaf, kami telah buang muqaddimah kubra bagi kias. Kias apa? Kias istisnai. Ma'an natijati, serta dengan natijah pun kami buang. Dia buang, orang panggil muqaddimah kubra dengan natijah. Serta dengan natijah dia buang. Lepas tu, lagu mana takdir dia? Wat takdiru, dan bermula takdir. Takdir apa ni? Ai takdirul kubra ma'an natijah. Begitu. Wa takdiru, dan bermula takdirnya. Takdir apa? Takdirul kubra ma'an natijah. Takdir bagi muqaddimah kubra serta dengan natijah dia. Tadi kau beri pula ustaz muqaddimah kubra natijah ke apa ni. Awak tak tahu sudahlah dulu. Kalau nak masuk ngaji mantik nanti, esok nampak pahallah. Ya ada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, ada muqaddam, ada tali, ada natijah, gitu. Nah, itu adalah perbahasan ilmu mantik lah tu. Nanti Hamadi mari ni. Ustaz Said Hamadi mari, kita boleh baca lah. Nah, Ustaz Said Hamadi lipat lagi ni. Tu takdir ke mana? Wa kullu man tanaha fil fakri. Itu muqaddimah kubra.
Wa kullu man tanaha fil fakri. Jadi orang panggil takdirnya fahuwal ladzi fil fakri qad tanaha, tu orang panggil haddul awsat. Kalau yang ngaji mantik ya pahala tu. Nah. Tu haddul awsat. Nah. Wa kullu man tanaha fil fakri, dan bermula tiap-tiap mereka yang sehabis-habis di dalam berhajat fahuwa hadisun, maka dia tu baharu. Itu orang panggil natijah. Kalau gitu pasal baliklah dengan mukadimah tadi. Fa kullu man qama bihi siwaha fahuwa hadisun. Ini kata tu natijah dia, wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa hadisun. Itu. Jadi dia hazah orang panggil muqaddimah kubra dengan natijah tadi tu. Tu, maka takdir dia awak mari pula lah orang panggil. Mana? Wa kullu man tanaha fil fakri. Nah. Jadi fahuwal ladzi fil fakri qad tanaha, tu orang panggil haddul awsat. Orang panggil haddul awsat dia lah. Wa kullu man tanaha fil fakri. Maka dan bermula tiap-tiap mereka yang sehabis-habis di dalam berhajat tak lepas dengan benda lain, fahuwa hadisun, maka dia tu baharu. Kalau gitu fa kullu man qama bihi siwaha fahuwa hadisun. Itulah natijah nak ayat. Nah, maka bermula tiap-tiap mereka yang berdiri, yang adalah di diri dia tu siwaha, selain daripada sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kamalat, yang ada di zat dia sifat-sifat kekurangan, fahuwa, maka ia man tiap-tiap mereka itu hadisun, ialah yang baharu. Kama asyarna, berarti situ, wak koma situ. Situ sekat tu ya orang panggil takdirnya. Ya takdir, orang panggil takdir apa? Muqaddimah kubra dengan natijah tadi, wa kullu man tanaha fil fakri fa huwa hadisun. Tu. Fa kullu man qama bihi fa huwa hadisun, itu natijah. Kama asyarna lahu, seperti mana barang mengisyaratlah oleh kami lahu baginya ma barang fit takriri, di dalam huraian. Nah, dalam huraian itu apa disebut dah? Mana? Nuh, li'annahu yuaddi ilal hudusi. Tu kami telah isyarat dah di dalam huraian. Dalam nazam tu tak ada. Ada dalam nazam dia sebut? Ada? Tak ada. Mana ada? Ada tak? Ada? Ada. Li'annahu laulam yakun mausufa bihalaka nabi siwa ma'rufa. Tu orang panggil dalil yang pertama, orang panggil tahqiq. Nah, wa kullu man qama bihi siwaha fa huwa allazi fil faqri qad tanaha. Tu dakik dah tu. Wal wahidul ma'budu la ya, tu tadqiqut tadqiq. Nah, mana ada sebut nanti dah? Tak ada. Tapi isyaratnya telah ada dah. Mana? Tu dalam syarah dia tadi. Wa huwa muhalun li'annahu yuaddi ilal hudusi. Nah, tu nangka. Nampak dah tu? Wahaza, dan ini cara bercakap lagu ni al-qiyasu, ialah qiyas, dalilul istisnaiyatil matlubati, ialah dalil istisnaiyah dia panggil. Nah, orang panggil qiyas istisnaiyah al-matlubati. Bukan iktiraniyah lah. Tu bukan qiyas iktiraniyah. Bukan qiyas iktirani. Jadi ada qiyas iktirani, ada qiyas apa? Istisnai. Nah, ni qiyas istisnaiyah ni. A'ni qaulana, ya a'ni. Bermula yang aku maksud qaulana, akan perkataan kami itu, lakin ittisafuhu bi adadiha. Tu. Tu mana disebut dah dulu dalam isyarat dulu. Nuh, lakin ittisafuhu ta'ala bi adadiha batilun. Nampak tak? Tu orang panggil isyarat kepada qiyas istisnaiyah. Macam tadi kita sebut. Nah, jikalau makanan itu apa tadi? Jikalau makanan itu manis, maka mengandungi gula. Akan tetapi, akan tetapi makanan itu tidak manis, maka makanan itu tidak mempunyai gula. Nah, itu isyarat dia tu.
Apa? Isyarat kepada qiyas istisnaiyah muttasilah. Nah. Jadi A'ni qaulana, bermula yang aku kehendak, yang aku maksudkan qaulana akan perkataan kami dalam syarah tu hak mana? Lakin ittisafuhu bi addadiha batilun. Tu atas lagi tu. Hak dia kata laulam yakun muttasifan biha lattasafa bi addadiha. Lakin ittisafuha tu isyarat kata qiyas istisnaiyah tu. Ada lakin tu ke? Nampak tak? Istisnaiyah tu. Nanti kalau kita ngaji mantik kau nampak lagi lah sikit. Ni sebab semua tak ngaji mantik lagi ke? Macam ni. Penting tak mantik ni? Bukan tak penting. Imam Ghazali kata kan? La man tiqalahu la wasiqatalah. Awak kamakolah tak ingat. Nah. Siapa yang tidak ada mantik bagi dia maka tidak boleh dipercayai kerana boleh jadi tersalah dalam berfikir, berkata-kata, bertutur. Nah. Jadi ini orang panggil qiyas istisnaiyah muttasilah. Kama asyarna lahu, seperti mana barang yang mengisyaratlah oleh kami baginya barang sini batilun. Aidan juga. Mana kami isyaratkan batil itu juga? Jalla, maha tinggilah, maha sucilah Allah Ta'ala tu. Ai anzalikal iftiqari. Tu isyarat tu. Tak sebut sore-sore dah. Ya isyarah. Isyarah ni makna i'lamun bi khafiyyin. I'lamun bi khafiyyin. I'lamun bi khafiyyin. Memberitahu dengan secara halus. Jallal ghanil muqtadiru. Mana dah sebut? Secara jelas-jelas orang panggil. Nah. Jalla an zalikal iftiqari. Nah, tersucilah Allah Ta'ala daripada demikian itu berhajat. Al-Ghani itu asal Al-Ghaniyu, tapi baca Al-Ghani makru'an, hal keadaan dibacakan Ghani itu bisukuni, dengan mematikan mematikan ya. Tu tidak baca Al-Ghaniyul Muqtadiru dak lah. Kerana lil wazni, kerana darurah syai'i. Kalau tidak tak comel jadi. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghaniyul muqtadiru. Jadi tak kena re dia bang, ya tak? Tak kena melodi dia. Nah. Jadi wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghani muqtadiru. Gitu. Li ghairihi jallal ghanil muqtadiru. Gitu. Apa maksud al-ghaniyu? Nah. Al-Ghaniyu an kulli ma siwahu, terkaya daripada tiap-tiap barang selain daripada Allah. Allah Ta'ala tu terkaya daripada tiap-tiap barang selain daripadanya. Mana? Tak berajak gapo-gapo. Gitu. Orang panggil ghina mutlak. Ghani sini makna ghina mutlak. Bukan muqayyad dak. Tak berajak gapo-gapo. Itu maksud. Bukan kaya dengan mana banyak harta. Okey. Nah, kaya dengan mana tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Tu orang panggil ketuhanan. Sebab tu ulama ambil hukum ketuhanan al-istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi tu ambil daripada ayat Quran lah. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Jadi Allah Ta'ala tu terkaya. Bila sebut kata terkaya, terhayat-retilah dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau dia tu bersifat dengan sifat kekurangan, tak terkaya dia. Nah. Bila tak terkaya, iftikar, berajak. Dia tak berajak apa-apa, muka lain tu tak boleh lepas dengan dia. Tiba-tiba dia pula tak boleh lepas dengan benda lain. Nah, mana benda lain lah pula jadi Tuhannya, dia tu jadi hantu. Tu. Kerana apa kalau orang panggil dia tu al-ghani wa an kulli ma siwahu, terkaya Tuhan tu daripada tiap-tiap barang selain daripada dia. Litisafihi ta'ala, kerana bersifatlah ia Allah Ta'ala tu bikulli kamalin, dengan tiap-tiap kesempurnaan. Tuhan bersifat dengan tiap-tiap kesempurnaan. Tiap-tiap sifat sempurna yang melayakkan zat dia disembah. Semua sifat Tuhan berlaku. Bukan orang panggil 20 ya. Bukan 27 sifat makni ni saja. Hak ni hak wajib kita tahu secara tafsili je.
Tu secara ijmali wajib dah kita i'tikad kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat dia sempurna, semua sifat dia. Berapa banyak dia Maha mengetahui. Tu lagu tu secara ijmalinya. Tu tiap-tiap sifat yang menunjukkan makna kurang zat dia, tentu tidak. Sifat dia tak bersifat dengan sifat tu, tak ada di zat dia. Jadi sifat kamalat sini, kamalin, mana kamal yang pada hak ketuhanan. Kerana kamal di kita belum tentu kamal di Tuhan. Faham tak? Tu. Kamal di kita kamal di Tuhan tak? Tak mesti. Tu. Mana tu budak tu nampak terlep kepala tu duduk agak apa? Duduk ni. Mana duduk tu? Kamal di kita tak semestinya kamal di Tuhan. For kita tak ada anak, kamal tak? Tak ada anak, kamal tak? Tak ada anak, kamal tak bedeng? Sudah, dia duduk nenguh sama je. Kalau dia tanya kau apa? Tak ada anak, kamal tak kita? Bedeng tak ada anak, kamal tak? Tak kamal. Lepas tu Tuhan kena ada anak juga, baru kamal gitu? Berat gitu. Jadi tiap-tiap hak kamal di kita belum tentu kamal di Tuhan. Faham tak? Kita ada tangan, kamar tak? Kamar tak ada tangan? Kamar tu kena ada tangan ke? Orang tak ada bini, kamar tak? Orang jatuh tak ada bini, kamar tak? Tak kamar. Lepas tu ada bini ke? Kau mana? Ada. Jadi sebab tu kamar situ, kamar hak ketuhanan. Kamalak yang melayakkan zatnya disembah. Bukan kamalak di sisi kita hamba. Karena kamal di kita belum tentu kamal di Tuhan. Sempurna di kita belum tentu sempurna di Tuhan. Dah. Wa tanazzuhihi. Tu litisafi kenapa kau Tuhan terkaya daripada tiap-tiap barang selain daripada dia? Mana Tuhan tak berajak gapo-gapo selain daripada dia? Kerana bersifatlah ya Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap kesempurnaan. Bila dia tu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, wa tanazzuhihi an kulli naqsin, dan tersucilah ia Allah Ta'ala tu an kulli naqsin, daripada tiap-tiap kekurangan. Maka kita duk mengaji sifat 20 kena dah. Kita duk mengisbat kau Tuhan tu bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan. Tu. Al-muqtadiru. Al-muqtadiru ay al-qadiru. Ay zatun muttasifatun bil qudrati. Zat yang bersifat dengan sifat kudrah. Maknanya Allah Ta'ala al-muqtadiru, yang maha berkuasa lah ia Allah Ta'ala tu ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu, ay mumkinin. Begitu. Ala kulli syai'in sini ay mumkinin. Mana duduk gitu? Mana lagi? Ni apa? Depan lagi. Di atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Bukan ala kulli syai' ni masuk habis al-wajib wal mustahil lah, berat. Mungkin tanya Tuhan boleh buat juga Tuhan lain pada dia, berat. Tuhan kuasa dak buat anak dia. Tuhan kuasa dak buat bini dia, berat dak sini. Tu. Atau Tuhan kuasa dak buat diri dia sendiri. Nak buat mana? Munggo diri dia tu al-wajib. Kalau buat mana dia tak ada dulu ya. Jadi al-mungkin. Tuhan wajib ke mungkin? Wajib. Jadi al-kul ala kulli syai'in, ku syai' tu situ ai ala kulli mumkinin. Begitu. Wa kullu syai'in tu wawu istinah pula. Wa kullu syai'in, dan bermula tiap-tiap sesuatu. Tu tiap-tiap sesuatu, apa-apa saja yang mungkin tadi tu. Wa kullu syai'in ay wa kullu mumkinin tadi tu, dan bermula tiap-tiap mungkin makhluk ni. Fahuwa, maka ia kullu syai' ilaihi, kepadanya Allah Ta'ala faqirun, ialah yang berhajat, tak boleh lepas. Tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah ni semua tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala laku. Nak kelip mata, nak ketuk, nak nyawa, nak mengatuk, nak bergapo, tak kira nak terbang burung ke gapo, ikut nak bergepa bumi ke, nak banjir ke, nak mati ke, nak hidup ke, nak bergapo, semua tak boleh lepas dengan tu Tuhan. Nak aksiden ke.
Tu nak kaya, kau nak miskin, kau nak pesel, kau nak gapo, nak segar, kau nak makan, nak berok, nak sedap. Ikut apa saja. Kullu syai. Kullu syai ay kullu mungkin ni. Kullu khalqi. Tiap-tiap makhluk ni. Tiap-tiap mungkin ni. Fahuwa maka ia kullu syai ilaihi kepadanya Allah fakirun, ialah yang amat-amat tak boleh lepas dengan Tuhan. Yang amat-amat berhajat dengan Tuhan, yang amat-amat tak boleh lepas dengan Tuhan. Tok guru kita kalau fakir ni tak wahi kata berhajat. Sebab apa? Sebab bila sebut kata berhajat ni kita duk rasa time mai hajat lah berhajat. Lepas tu tak berhajat dah ke Tuhan. Gitu ke? Tak, walaupun kita tak rasa berhajat pun tetap kita berhajat. Kita berhajat bila mai hajat oh berasa berhajat. Ya Allah, hajat besar ni ya Allah. Lepas tu tak berhajat lah. Mana tak berhajat? Nak terberok pun berhajat ke Tuhan. Kalau Tuhan kata tak boleh berok, mu terai lagu mana pun tak tahu. Bik tahik mu pas hospital. Kira perut. Makan obat apa? Julak ke apa tu. Kalau budak-budak ni sumbat kat jubur tu kan. Bom baru tu bik ni. Jadi tiap-tiap mungkin, tiap-tiap makhluk ni semua tak boleh lepas. Amat-amat tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Itu maksud. Habis situ. Walamma dan tatak kala mana anha menyudahilah aku al-kalama akan perbahasan ala kismayil wajibi wal mustahili di atas dua bahagian sifat yang wajib yang mesti dan sifat yang mustahil sifat yang tentu tidak. Tatak kala mana aku selesai dah. Sudah dah aku menyatakan dua bahagian sifat yang wajib dan sifat mustahil. Jawab bagi lama. Syara'a nescaya masuklah fi bayanil jaizi. Nescaya masuklah akunya pada nak menyatakan orang panggil sifat yang jaiz, sifat yang harus. Jadi habislah orang panggil. 20 yang wajib, 20 yang mustahil itu habis selesai dah. Maka nak menyatakan sifat yang harus. Kalau gitu lagu mana yang kata faqala ay faqalan nazimu wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa'u wal is'adu wallahu a'lam. Gitu. Ish. Siapa dah kotak hak ilai itu? Hak cari itu kan, hak Nana cari itu. Siapa? Maknanya rare saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal qismu tsalitsu, dan bahagian yang ketiga daripada tiga bahagian. Wal qismu tsalitsu ay minas salasati aqsami. Bahagian yang ketiga daripada tiga bahagian tentang apa ni? Yakni tentang ahwalul mubah. Menyatakan tentang mengambil benda-benda yang harus pada dunia ni. Jadi hak pertamanya hari tu kita ulang baliklah. Hak pertama hari tu seorang hamba tu dia ambil dunia ni hak lebih-lebih hak kaya tu. Kenapa? Tak ada apa dia? Semata-mata nak sombong dengan orang, nak megah, nak menunjuk-nunjuk. Maka hak tu mungkar. Kena hisab, kena azab akhirat kelak. Azabun syadid. Kenapa mungkar? Karena tu orang panggil berdasarkan niat dia tu orang panggil maksiatun wa zambun. Itu hak pertama, bahagian pertama, dosa terus tu. Kemudiannya hak kedua pulaknya, dia tak ada duk niat lagu tu, tak ada duk niat nak nyoho kau orang, kau nak nunjuk kau orang, ada semata-mata di syahwati nafsi. Tak ada niat nak menyombong kau orang. Yang mewah-mewah pun untuk diri dia je. Orang kata low profile. Kalau pergi jumpa orang ramai pun pakai-pakai dah koyak tak suruh orang minta belanja.
Kata ni duit dia je tahu sangat. Nah, contoh. Ni dia ni. Tu kereta hebat-hebat, rumah pun istana. Dia cari tu untuk apa? Untuk nafsu dia. Dia tak sebang orang. Tak ada nak tunjuk-tunjuk orang. Itu pun ditegah juga. Nah. Jahat juga. Syarrun yastaujibu alaihi al-hasba wal hisab. Menuntuti wajib di atasnya akan ditahan dan dikira-kira akhirat kelak. Nah. Kenapa? Karena orang panggil ad-dunya ni halaluha hisabun wa haramuha narun. Nah. Halalnya orang panggil dikena kira-kira akhirat kelak. Haram sama Allah lagi ngaku tu dah. Dah. Itu bahagian yang kedua. Jadi dua bahagian yang telah lalu. Kemudian harinya Imam Ghazali nak menyata kepada kita bahagian yang ketiga. Wal qismus salisu ay minas salasati aqsami. Bahagian yang ketiga daripada tiga bahagian ialah an yakhuza, bahawa mengambil ay al-abdu oleh seorang hamba. Mengambillah ia seorang hamba oleh seorang hamba tadi itu. An yakhuza minal halali ay an yakhuzal abdu minal halali. Mengambillah oleh seorang hamba tu daripada halal, daripada dunia yang halal. Nah, kerja yang halal. Gaji pun halal. Nah, kerja orang panggil halal. Bukan kerja tu, saya tak curi tapi saya berniaga ni ustaz. Saya berniaga dada. Saya memperdagangi manusia. Saya niaga ke ayat dah. Jual pelacur, bapa ayah ke mak ayah, ibu ayah bang dah. Berniaga. Kita kena berbisnes. Tak ada itu. Namanya kerja yang halal. Nah, minal halali, daripada habuan dunia yang halal. Tapi dia ambil itu bila fi halil uzri, pada ketika teruzur, ketika mana teruzur. Fi halil uzri, ketika mana uzur lah. Terpaksa kita kata, ketika mana uzur, ketika mana terpaksa nak ambil. Dia ambil tadi tu an yakhuza minal halali fi halil uzri. Dia ambil takluk pada kata an yakhuza tadi. Ambil oleh hamba daripada dunia yang halal ni pada ketika mana dia uzur tu, ambil qadran, akan qadar yasta'inu bihi, yang boleh menolonglah dengan dia, dengan qadar tadi tu. Bihi dengan dia ai bihadzal qadri. Bihi ai bil qadri, boleh bihadzal qadri. Dengan dia, dengan qadar tu, ala ibadatillahi ta'ala, di atas ibadat pada Allah Ta'ala. Tu qadar untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Bukan nak mewah-mewah dak lah. Nah. Kereta boleh buat sampai ke masjid. Gitu. Nah. Yang ambil dunia tu qadar untuk menolong dengan qadar dunia hak dia ambil tu di atas ibadat kepada Allah. Qadar tu. Wa yaqtasirah, baca wa yaqtasirah dia atas pada kata yakhudha tadi. Ai wa an yaqtasirah, dan bahawa menyimpanlah ia hamba tadi tu. Yaqtasirah makna menyimpan, mensakat. Mensedikitkan, mensakatkan. Menyimpanlah ia hamba tadi tu. Ala zalika, di atas demikian itu qadar. Ala zalikal qadar. Qadar mana? Allazi akhadahu tadi ya, yang telah mengambil lah. Akan dia qadar tu oleh hamba tadi tu. Dia mensedikit ke? Fadzalika, maka bermula demikian itu al-akhzu tadi. Mengambil. Wal qasru tadi tu, dan mensedikit, menyimpankan tadi tu. Fadzalika, maka bermula demikian itu mengambil dan mensedikitkan daripada habuan dunia ni. Minhu, daripadanya ay minal abdi. Minhu ay minal abdi khairun wa hasanatun wa adabun. Ialah kebaikan, keelokan dan adab. Jadi dia ambil qadar dunia tu nak ibadat lah, nak menolongi dia di atas ibadat. Lepas tu dia tak ambil mewah-mewah dah. Kerana takut mari riak ke apa, kembali kepada hak kisah yang pertama. Tu.
Kereta pun jangan pula cabut tayar nak ke masjid Sungai Buloh dekat tu 3 kali tu tolak berat benar lagu tu. Nah, hak standard lah. Start siapa. Tapi tak ada lah siapa masjid tengok. Oh, hebat kereta. Ada. Gitu. Sederhana ramai-ramai. Tidak tahu Zuhud kereta dia cabut tayar 4 kali boleh kau harap dia. Ya tu berat gitu. Dah ni. Sedar-sedar khairul umuri ausa tuha. Gitu. Itu ialah khairun wa hasanatun wa adabun. Ialah kebaikan, keelokan dan adab. La hisabalahu. La hisaba alaihi. Tidak ada hitungan kira-kiraan alaihi di atasnya ay alal abdi. Tidak akan dikira-kira lah di atas hamba tu ay fi akhzihi al-mazkur tadi. Pada mengambil ia hamba tu pada qada yang tersebut tadi. Wala iqaba, dan tidak akan diseksa. Tidak akan diseksa lah akhirat kelak. Tu bal bahkan yastaujibu, menuntuti wajib lah. Apa? Mengambil lagu tu tadi tu, mengambil dunia yang halal untuk menolong dia di atas ibadat serta mensedikit tidak bermewah-mewah, tidak juga terlalu berat sangat. Pakai tu cabut tayar 4 kali tidak. Bal yastaujibu, bahkan menuntuti wajib lah alaihi alal abdi al ajra wal madahata. Akan apa? Ganjaran pahala dan kepujian. Al midahata atau al madahata ni orang panggil kepujian. Itu dipuji dalam agama. Dipuji oleh syarak. Kenapa? Liqaulihi ta'ala. Kerana firman-Nya Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala firman? Ulaika, mereka itulah siapa? Tahu mereka itu? Kena dengar ayat sebelum ada tu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Tu ayat dia lagu tu sebenarnya. Wallahu sari'ul hisab. Betul? Betul tak tu? Betul tak tu? Mana? Macam balik tadi. Dah betul nak tengok. Dia kata betul, lepas tu baca balik nak tahu. Wa minhum may yaqulu baca. Mana dah. Lepas tu dia tersahih orang. Dia mentasahih orang, dia sendiri tak tahu dia tersahih tu betul ke tak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah baca. Betul? Betul ayat tu? Betul? Anda pasti? Betul doa. Tuhan kata wa minhum, dan setengah mereka itu orang-orang mukmin ni may yaqulu, ialah mereka yang berkata, berdoa, Rabbana, hai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan akan kami pada dunia ni kebaikan. Dia tak minta orang panggil kemewahan, kekayaan, kebaikan. Kalau dengan sebab kekayaan jutawan tu kebaikan, iya. Kalau dengan sebab kefakiran tu orang panggil kebaikan, iya. Tu kemah. Orang lain ni duk pasal dunia kita akhirat kita dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah. Ya Allah, beri kami kaya dunia, kaya akhirat. Bukan gitu. Hasanah yang sebut baik. Kaya tak mesti baik, namruk korung kaya. Kaya gila babi tu ni. Nabi baik tak? Tak. Tak. Jadi minta ni kebaikan. Atina fid dunya. Kurniakan akan kami pada dunia ni hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga hasanah, kebaikan. Wa qina azabannar. Waqi, apa waqi? Peliharalah kami. Wa qina, peliharalah kami azabannar, daripada azab api neraka. Lalu Allah Taala kata ulaika, bermula mereka itulah mana? Orang hak ad-da'una, orang hak berdoa bil hasanatain, dengan 2 kebaikan tadi.
kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Lahum, dapatlah bagi mereka itu nasibun. Nasibun makna hazzun wafirun. Habuan yang sempurna fil jannati. Itu makna nasibun. Ai hazzun wafirun fil jannati. Habuan yang sempurna di dalam syurga. Mimma kasabuh, daripada apa barang yang mengusahalah oleh mereka itu. Jadi apa hak mereka usaha? Nah, kenapa mereka naik kereta, cari duit untuk beli kereta? Kerana nak pergi masjid, nak pergi mengajar, nak pergi mengaji ilmu agama. Niat gitu. Kebaikan tak? Kebaikan. Kepujian tak? Kepujian. Nah, ada tak? Ada. Bukan berat demo. Nah, jangan duk cari kereta ke apa. Jalan kaki je. Dunia lah ke ni. Nah, telanjang dia baju ni pun dunia ke? Tak, dia cari duit ke harta untuk beli baju tutup aurat taat perintah Allah Taala. Kau dah tu? Tu kau dah tu. Maka orang ni lah orang dapat kebaikan dunia dan akhirat. Lahum nasibum mimma kasabu, dapatlah bagi mereka itu ulaika tadi tu nasibun ay hazzun wafirun, habuan yang sempurna fil jannati dalam syurga, mimma dari kerana barang kasabu yang mengusahalah oleh mereka itu. Habis itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tu dalil Quran, kemudian dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula mana? Man talabad dunya, barang siapa yang menuntutilah ia mantu akan dunia halalan. Hala kaunil matlub tadi tu halalan. Hal keadaan benda hak dituntut daripada dunia tu halalan, halal. Tu. Barang siapa yang menuntutilah ia mantu akan dunia tu, yakni halal, yakni hal keadaan benda hak dituntut daripada dunia tu halal. Kerana apa kau orang panggil dia tuntut dunia yang halal? Isti'fafan. Isti'fafan ay li ajli talabil iffah. Begitu. Isti'fafan tu maf'ul mutlaq. Kerana apa kau? Maf'ul li ajli. Maf'ul mutlaq pula dah. Isti'fafan, kerana apa kau orang panggil dia tuntut dunia yang halal, dia cari dunia yang halal tu? Isti'fafan, kerana menuntuti baik. Tu. Li ajli talabil iffatin nafsi. Begitu. Kerana menuntuti baik nafsu dia. Ai anil mas'alati, daripada meminta-minta. Minta sedekah, minta tu. Anil mas'alati ni anis su'alil makhluki. Daripada minta dengan makhluk. Jadi dia hijau sendiri, nego sendiri, gitu gini. Jadi dia tak perlu minta dah dengan orang. Tu kerana tu tujuan dia cari dunia. Tak ada hal lah. Itu kalau dia tu orang panggil untuk diri dia. Tapi kalau untuk orang ramai, untuk umat, tidak, tak ada lah pula orang panggil nilai wakaf pula ya. Faham tak? Tu. Kata dah ustaz duk minta-minta. Tu untuk wakaf tu orang ramai. Kata ni. Kalau sebab tu kalau tutup guru dulu, dia tak bagi kalau orang kaya tu beli tanah kau dia sebutir buat habis segala benda. Pahala boleh dia lah. Dia nak ke mana? Semua orang kampung ni ambil tanggungjawab, ada sahih belaka. Hak ni guning apa seming, hak ni batu bata, hak ni bahagian melah, hak ni bahagian itu, bahagian ni. Ada orang panggil sahih pahala belaka. Itu gitu. Itu wakaf tu lain. Ni. Ni hak untuk diri kita, untuk perut kita sendiri. Tolonglah. 50 ya dah. Kawan nak makan ni. Tu berat gitu. Jadi dia kena cari dunia. Kena hijau, cari harta. Kenapa? Isti'fafan. Kerana menuntuti sehat afiat nafsu dia tu anil mas'alati, daripada anis su'alil makhluk, daripada minta-minta dengan makhluk. Jadi nak makan tak minta dengan orang dah. Nak minum tak minta dengan orang dah. Aku cakap nak minta sama dah kata ni. Minta sama dengan orang. Nak berak pun minta dengan orang. Orang benar gitu. Wa ta'attufan. Tu atas perkataan istighfafan. Wa ta'attufan, dan supaya kasih belah. Ta'attufan ni tarahuman wa talattufan. Kasih belah, berlemah lembut. Ala jarihi,
di atas jiran-jirannya. Jiran-jiran hak mana ni? Minal fuqara wal masakin inilah. Nah, jadi dia tengok jiran-jiran dia, berat jiran-jiran aku ni, miskin ni. Aku kena kerja bisnes ni kuat ni. Berapa? Kau jiran tetangga fakir miskin. Nah, dia beli beras, dekah, buat baik. Tu je lah tu. Niat lagu tu. Kerja dunia niat lagu tu. Dua. Wasa'yan alal iyalihi. Wa fi riwayatin wasa'yan alal ilmi. Ada dua riwayat. Wasa'yan, dan nak orang panggil apa? Wasa'yan, dan dia orang panggil cari dunia yang halal tu pula. Wasa'yan, kerana nak membiayai. Tu. Wasa'yan, kerana nak membiayai ala iyalihi, di atas orang tanggungan dia. Nak di atas anak bini dia, nak nafkah ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia sakit, tak nak cari kerja, tak ada orang nak bagi nafkah ke gapo, itu ayal dia panggil. Nah, ataupun ada satu riwayat lain, wasa'yan 'alal ilmi. Kerana nak membiayai di atas ilmu. Nah, tu cari dunia yang halal ni kerana nak ngaji, nak beli kitab, nak beli peng, nak bayar yuran masuk kelas. Nah, tu termasuk ke tu? Ni dak duit kita tak beli, duk beli benda lain. Betul tak? Angguk kuat sikit. Betul tak? Siapa? Tu. Ada dah kita. Nak kita punya pak. Nah. Benda lain boleh beli. Kau tu beli benda kau ni beli dah tu ni. Makan tu masuk malah hangit. Beli homo. Ngodah homo. Siapa homo? Fuk panda kau nak tahu ada tu ni. Kita boleh beli. Berat tu. Tak termasuk tu dah. Wasa'yan 'ala ilmi wa fi riwayatin. Begitu. Dalam satu riwayat lain, dia nak membiayai di atas ilmu. Jadi dia cari dunia, kerja cari dunia tadi untuk biaya ahli keluarga dia, tanggungan dia, iyalihi, ataupun nak menanggung di atas pengajian ilmu. Lagu mana? Jawab bagi man tadi tu. Barang siapa yang mencari ia, barang siapa akan dunia. Halalan, hal keadaan benda hak dituntut dicari pada dunia tu halal. Kerana nak menuntuti ifah baik nafsu dia daripada meminta-minta dengan manusia, dan nak berkasih berlemah lembut, berkasih belah di atas orang fakir miskin di kalangan jiran-jiran tetangga dia, dan nak menanggung di atas ahli keluarga dia, atau nak menanggung di atas pengajian ilmu dia. Ja'a yaumal qiyamati wajhuhu, nescaya datanglah pada hari akhirat kiamat kelak, wa wajhuhu, padahal wawul hal, padahal wa wajhuhu, padahal bermula wajahnya, wajahnya nyaman tadi tu, kal qamari lailatal badri, seperti bulan pada malam penuh purnama. Bercahaya-cahaya. Itu orang panggil kepujian. Adab. Jadi bukan ditegak oleh syarak. Tu. Wazalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu husulus sawab tadi tu. Dapat ganjaran pahala. Itu allazi huwa kamalun nur tadi. Yang itu orang panggil ganjarannya Nabi tashbih ke dengan kesempurnaan cahaya pada wajah dia tu. Nah, 5 kerana barang qasada, yang menghendakilah ia seorang. Ia talib ay al-abdu, itu man tadi tu. Kerana tujuan dia tu, niat dia tu, bihi dengan dia, bihi bi apa tu, bi talabil halal atau bi matlubil halal, bihi dengan dia, dengan benda yang dituntut halal itu. Kerana tu diberi pahala gitu. Jadi Imam Ghazali nak ayat gini kita, bukanlah orang panggil zahir cari dunia tu dibalah dengan neraka atau syurga, tetapi dia berdasarkan pada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang tu dibalah dengan apa barang yang dia niat. Jadi kalau dia cari dunia kerana nak menunjuk ke orang, nak megah, nak takabur, nak menyohor, nak riak dan sebagainya,
mungkar, berdosa akhirat esok. Celah neraka. Kalau dia cari dunia tapi tak niat nak menunjuk, cuma untuk kepuasan hidup dia, nafsu dia, akhirat esok kena hisab. Tapi kalau dia cari dunia juga, nah, tapi kerana nak memperbaiki diri dia tak sih, minta-minta dengan orang, atau nak menolong fakir miskin, ataupun nak menanggung ahli keluarga dia, atau nak belajar ilmu. Ilmu kena ada duit, kena ada bulghah dia panggil. Dia ni, bulghah apa? Bulghah. Nah, bulghah. Kena ada bekalan, bulghah. Nak ada bekalan. Nak kau nak free sama berat nak gitu. Tu kita nak free pen. Kalau boleh nak suruh ustaz pula ajar tolong tulis gana. Dia nak jadi mayat hidup gitu lah. Usahalah cari duit, cari pen, cari kitab, belajar menuntut gitu. Orang ngaji. Nah, kalau niat dia lagu tu, maka mahmudah, dipuji. Dapat pahala. Tu. Hazal maksud. Hazal maksud tu hazal maksud inilah tujuan. Mana? Inilah tujuan. Ini. Wazalika ay wabayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu dapat pahala tu lima qasada bihi, karena barang yang meniatlah oleh seorang hamba tu dengan dia dengan apa ma tu hazal maksuda, akan ini maksud. Hazal maksuda, akan ini maksud mana? Maksud istighfafa. Nah. Ta'attufa. Nah. Sa'ya lil ilmi lil iyal. Itu. Karena akan ini maksud al-mahmuda ilallah, yang dipuji bagi Allah Ta'ala. Tuh, habis itu. Fahazihi, maka inilah, apa inilah? Ay al-jumlatul lati hiya aqsamul ahwalul mubahi. Maka inilah jumlah. Yang ialah bahagian-bahagian bagi segala hal ehwal yang haruh, yang mubah pada dunia ni. Hazihi, fahazihi, hazihi. Hazihi ay azimatun. Maka inilah yang disebut tiga bahagian ni. Hazihi ialah perkara yang azimatun, yang sangat besar, yang sangat penting. Fa'lamha, maka hendak mengetahuilah kalian akan jumlah tersebut. Habis itu. Fa'in qila, maka jika dikata ay fis su'al, fama syartul mubahi hatta yasira khairan wa hasanatan kama zakartum, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.